はい、こんにちは。忍者丸先生です。今日は、リレイさんの Anytime Anywhere のお話ですね。この曲は、アニメ、早々のフリーレンのエンディングテーマソングですね。Yes, that's right. Freeland Beyond Journey's End is a fantasy adventure series that follows the story of a young elf named Freeland who set out on a journey to the land of Sol, Aureal, where they hope to communicate with the dead. あとこの曲は、最初の半分の歌詞に対して残りの半分が返事をするというような形になっているのですが、それぞれの歌詞がどのアニメのキャラクターの視点になっているかというのははっきり答えはないんですね。ただこの曲ってすごくエモいんですよ。エモーショナルな曲なので、ちょっとおじさん、泣かないようにね、今回はちょっと頑張りたいと思います。それでは最初のラインです。最初の半分は英語ですので、ここはスキップしておきましょう。誰もいない means there's no one, not a soul. 線路沿い means along the railway. And what this person is doing is なぞっていく It is to follow the trail of it. To put them all together, it means I follow the trail of it along the railway all along. なのでちょっと待ってください。これね、おかしいですよ。だってね、あるインタビューでミレイさんはこういうことを言ってました。フリーレンの世界に住んでいる人のような気持ちで書きましたと。そう。なのに、フリーレンの世界に存在しないものがいきなり書いてあります。そう。線路ですね。I looked into this, but I couldn't find an answer for it. However, railway are often used as a metaphor for travel in poetry. So it could be just a metaphor. And the protagonist, Freeland, is long-lived, so she may have lived until the time when trains were invented. では次に行ってみましょう。大げさ means overstate or exaggerate. So the line 大げさに泣いて will be crying over dramatically. 笑ってほしくて means want you to smile or laugh. So the whole sentence probably means I sometimes cried over dramatically so I could see you laugh. でね、この部分といいますか、曲全体なんですけども、文章が不完全なんですね。なので誰が誰に対して言ってるのか、現在なのか過去なのかもわからない書き方がしてあります。これは聞く人がそれぞれ想像できるようにわざとそういうふうに作ってあるのかもしれません。次に行ってみましょう。鮮明 means clear.And 思い出 means memory. So 鮮明でいたい思い出 is a memory that I want to keep it clear. And what he or she is doing is 抱きしめている. That is holding on to it. この抱くという言葉は to hug, hugging の意味もありますので、これはただ持っていたというよりも、もっと気持ちを込めて大切に持っていたという意味がありますね。Yes, in the first episode of this anime, Himmel treasures the dark dragon's horn that was entrusted to him by Freeland. When they all gathered together 50 years later, only Himmel looked particularly old, probably because of the evil aura emanating from the horn. Still, he thought Freeland would come to get it again, so he kept it.さよならよりずっと大切な言葉 will be translated as words that are much more important than goodbye. And using this person wants to do is 伝えたいんだ means wants to tell
which are ありふれて very common でも特別で but it's also special さあ、ここでこの人は何かを伝えようとしますが、その前にまだ少しだけ付け足します。ほらこの目じゃなければ見えなかったものがどうして溢れてくほら look この目じゃなければ見えなかったもの things I couldn't see without these eyes どうして why 溢れていく overflowing 目から溢れるものっていうともう涙しかないのですけども、ここではまだ涙ということは出てきません。その代わりに実際に自分たちが見てきたもの、もしくはその経験してきたものという言い方をしてますね。で、ここからがその人の伝えたいことです。言ってみましょう。だからもう一度生まれ変わろうともまた私はここを選ぶんだろうだから That's why もう一度 once again 生まれ変わろうとも even if I reborn また私は again I will ここを選ぶんだろう I will choose this place で、ここの最後の部分ですね。このだろうという言い方で終わってるんですけども、ここは英語だと本当は probably とか I guess みたいな感じになるんですが、そういうね、不確定な意味ではなくて、自然とそうなるようになってしまったとか、まあ、こうなって当然というような意味で、だろうという言葉で終わってます。次行きましょう。だからあなたとまた巡り合ったらもう離さない今を選ぶんだろうだから That's why あなたとまた巡り合ったら If I meet you again もう離さない I will never let it go 今を選ぶんだろう I will choose now 巡り合うという言葉は、英語で言うとただ meet, to meet なんですけども、本当の意味はね、もっと to go round and round and finally meet again というのが巡り合うという言葉なんです。そしてここに書いてある今を選ぶっていう言い方も、まあ、日本語ではね、英語でもちょっと不思議な感じはするんですが、おそらくここではその出会えた瞬間、この時をまた選ぶということを言ってるんでしょう。約束なんてなくても孤独に迷う日でもその涙だって大丈夫きっと夜が明けるよ約束なんてなくても can be translated as even if there's no promise 孤独に迷う日々でも can be even on days when I feel lonely and lost その涙だって大丈夫 will be even those tears are okay きっと夜が明けるよ I'm sure the night will be dawn ここでやっと涙という言葉が出てきましたね。まあ、やっぱりこのシーンのことを言ってるんでしょうね。それでは後半です。And I'm alright Yeah I hear you 伸びた髪を風がからかってる伸びた髪 means hair grown long. What is happening here is 風がからかっている The word からかう is to tease. So the whole sentence will be The window is teasing the grown long hair. で、後半部分です。これは最初の部分の返事の形になってますね。で、髪を風がからかう。これは変わった表現です。これは、まあ日本語でも普通はしない表現です。ただ髪の毛のことを言ってるので、まあ、ヒンメルの話ではないですね。だってヒンメルハゲですから。ほら。全部意味があるよ立ち止まった日々も今さら分かってあなたに追いついたよ全部意味があるよ。Will be, it all has meaning.
立ち止まった日々も、Even the days when I stopped. 今更分かってあなたに追いついたよ。can be translated as I understand it now that I've caught up with you. はい、この部分も先ほどの返事になっています。ただこの今更という言葉ですね。今更。これは今現在という意味も表すのですが、もっと早ければよかった。今となっては遅すぎるという気持ちを表現する言葉です。これはすごくいい言葉なので覚えておきましょう。この後は繰り返しになりますのでちょっとスキップしますね。ここは日本語の部分だけ説明します。どこにいても is wherever you are. 笑ってみせて means show me your smile. 目を閉じればいつも can be translated as whenever you close your eyes. 歩き出した私を見て will be look at me as I start walking. これも面白い表現です。これは目を閉じてから見てほしいと言ってますので、思い出してほしいということを言ってるんでしょうね。せめて。はい、これですね。せめて。せめて。Okay? でこれもね、よく使われる非常に重要な表現です。で、これは何かというと、満足ではないけれど、最低限、これだけは実現したいという気持ちを表す言葉です。英語では、at least という言い方ができますね。せめて、at least 会いたいよ。I want to see you なんて言わない。I will not say such things から So please ねえ Hey 今日だけは Only today 思い出してもいいかな Is it okay to remember? So put them all together. This line will be I'm not going to say I want to see you or anything like that. So please, at least, can I remember you just for today? こんなん楽に決まってる。この後また少し繰り返しになりますね。だからあなたとまた巡り合ったらもう迷わない今を選ぶだろう約束なんてなくてもこの国迷う日でもここはね、さっき説明したので一回飛ばしましょう。こんなに胸が痛いのはあなたといた証かな This pain I feel in my heart あなたといた証かな Could be proof that I was with you もうやめて、もうやめて、もう泣いちゃうからやめてください。これね、フリーレンの気持ちなのかな。いや、でもフリーレンにそう感じてほしいよね。そう思う、そう思う。だって、そうだもん。絶対なんてなってもいつでも届いてるからその涙が出ないよきっとよがけるよ絶対なんてなくても can be translated to even if there's no absolute. Maybe this person is trying to say it that future is so uncertain. But いつでも届いているから I'm receiving it always. That's why. これは何が届いてるかっていうのは、この文を見るだけではわからないんですが、その思いというのかな、その言葉っていうのがちゃんと毎回届いていますよっていうことを言ってるんですね。それでは最後の部分につながります。その涙だって大丈夫。In those tears will be okay. きっと夜が明けるよ。I'm sure the night will be down. あと最後に英語の一文が入りますね。
誰から誰に対してっていうのはちゃんと明確にはなっていないんですけども、やっぱりフリーレンからヒンメル、もしくはフェルンがハイターに対しての気持ちを歌ってるのかもしれないし、まあ、やっぱりね、これを聞いた人たちがね、その自分の経験に照らし合わせて、その自分の知ってる人たちを考える機会になるんでしょうね。ということで、今日の話はここで終わりなんですけども、今回もいい曲でしたね。で、今回の感想や、まあ、リクエストなんかもあったら、どんどんこの下のコメント欄に書いてくださいね。で、いろんなこと書いてください。僕に対してもね、なんか悪口でも何でもいいです。書いてください。じゃあ、この下にいっぱい書いてね。じゃあね。さようなら。